साध संगत जी, इतिहास की एक बड़ी प्यारी घटना है। कहते ने जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह 10-11 वरियां दे होए ते उन्हां दे पिता मेहता कालू जी ने गुरु नानक साहब नूं जनेऊ धारण करवाउण दा मन बना लिया। साध संगत, आओ सब तो पहला जनेऊ बारे थोड़ा जिहा जान लईए। असल दे विच जनेऊ हिंदू मत दे विच धारण किया जाने वाला या कह लीए मन्निया जाने वाला, उन्होंने पवित्र मन्निया जाता है। एक सूती धागा हुंदा, उन्होंने पवित्र मन्निया जाता, पर केवल उच्ची जात के लोग ही, जिवें ब्राह्मण खत्तरी, उच्ची जात के लोग ही उस धागे नूं जिन्हों कि हिंदू मत दे विच पवित्र मन्निया जाता है, केवल उच्ची जात के लोग ही उन्होंने ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो क्योंकि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह खत्तरियां दी कुल विचों बेदियां विचों आउंदे सन, तो उन्हां लई भी जनेऊ धारण करना उन्ना ही लाजमी सी जिन्ना कि ब्राह्मण ते खत्तरियां नूं। जनेऊ धारण करने वास्ते एक खास दिन उलीक लिया जाता है। उस दिन सारे साक संबंधी, रिश्तेदार, आंढी गवांढी, जिन्ने भी जो कुटुंबा हुंदा, जो परिवार के सज्जन मित्र हुंदे ने, उन्हां नूं सद्दा दित्ता जाता है ते जनेऊ धारण करन दी जिहड़ी रस्म है वो अदा की जाती है। 10-11 वरियां दे बच्चे नूं जिहड़ा कि ब्राह्मण या खत्तरियां नूं, ब्राह्मण ते खत्तरियां दे बच्चिआं नूं जनेऊ धारण करवाया जाता है। सब तो पहली गल, शूद्रां नूं जनेऊ धारण नहीं करवाया जाता। साध संगत, अखीर वो दिन आया जदों सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी 10-11 वरियां दे होए ते उन्हां नूं जनेऊ धारण करवाउण दी वो रस्म जिहड़ी सी वो शुरू हो गई। पंडित हरदयाल ने पहलां वेदां शास्त्रां दे कुछ मंत्र पढ़े ते कुछ होर रस्मां अदा कीतियां ते अखीर जदों जनेऊ नूं या कह लो सूती पवित्र धागे नूं, जिन्हों कि हिंदू मत दे विच पवित्र मन्निया जाता है, जदों अपनी हत्थ च फड़ के तो गुरु नानक साहब दे धारण करन लई बांह अगे कीती तां गुरु नानक साहब ने उहदी बांह फड़ लई। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, कहंदे ने, पंडित जी ये की है, ये मैनू क्यों पवा रहे हो, ये है की? तो पंडित हरदयाल अगों हस के कहंदा नानक, ये जनेऊ है, इनू उच्ची जात के हिंदू ते खत्तरी धारण करते हैं। बाल अवस्था दे विच 10-11 वरियां की उम्र दे विच हिंदू ते खत्तरियां दे बच्चिआं नूं जनेऊ धारण करवाया जाता है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह अगला सवाल करते हैं, कहंदे पंडित जी इहदे नाल हुंदा की है, इहदा मतलब की है, तुक की बनदा जनेऊ धारण करन दा, ते समझाओ। तो पंडित हरदयाल अगों कहंदा जनेऊ नूं उच्ची जात दे हिंदू ते खत्तरी धारण करते हैं, उच्ची जात के ब्राह्मण खत्तरी धारण करते हैं। इहदे नाल हरदयाल कहंदा, पंडित हरदयाल कहंदा है, इहदे नाल जे तुसीं ये जनेऊ नूं धारण करोगे तो तुसीं होरां नालों उच्चे हो जाओगे। तुहाडी पछाण होएगी कि तुसीं खत्तरियां तो, तुसीं खत्तरियां दी कुल चों हो, तुसीं बेदियां दी कुल चों हो, तुसीं शूदर नहीं हो, क्योंकि शूदर इहनूं धारण नहीं कर सकदा। ये तुहाडी पछाण बन जाएगी, तुसीं उच्चे हो। तो दूजी गल हरदयाल कहंदा, पंडित हरदयाल कहंदे इहदा मन ते बड़ा प्रभाव पैंदा है। गुरु नानक साहब कहंदे ने मन ते किवें प्रभाव पैंदा है? तो पंडित हरदयाल कहंदा ये मन नूं सुच्चा रखदा है, ये किरदार नूं उच्चा रखदा है। ते साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब फरमाउंदे ने, ये मन नूं किवें सुच्चा रख सकदा है? ये मन नूं सुच्चा रख ही नहीं सकदा। पंडित हरदयाल कहंदा क्यों? ये मन नूं क्यों नहीं सुच्चा रख सकदा? गुरु नानक साहब फरमाउंदे ने, कहंदे ये तो मैला हो जाएगा, ये तो टुट भी सकदा है, इनू तो आपां ला भी सकते हैं। ये मन ते किवें असर पा सकदा है, किवें
ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਮਨ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਗਾ ਤੇਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਗਾ ਤੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਬਖਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪਾਂਦੇ ਘੱਟ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਾਗਾ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਨੇਊ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੀ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਗਾ ਤੇਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਨੇਊ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ ਖੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ ਵੈਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ ਸ਼ੂਦਰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਉਸ ਮੈਲੀ, ਉਸ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।